саволи дигар инҷа да ман дидам. гуфтанд ки бобои домла гуфтанд шарт мегӯянд ки шарт нест ки мо чизе ки Абу Ҳанифа гуфтааст амал кунем. оё ин дуруст ай? яъне бародарои азиз, савол омадааст ки шарт нест гуфтааст чизеро ки Абу Ҳанифа гуфтааст мо бояд ба ӯ пайравӣ кунем. бародарои азизи гиромӣ, ин суолҳо дар ҳамин гӯем солҳои охир зиёд чарх мезанад. зиёд чарх мезанад ки чизеро ки Абу Ҳанифа гуфтааст шарт нест ки мо аз ӯ пайравӣ кунем. лекин ман барои шумо мегӯм, бародарони азиз ва гиромӣ, ҳар ҳамин чор имоме ки ҳаст, имом Абу Ҳанифа, имом Шофиӣ, имом Молик, имом Аҳмади Ҳамбал, касе пайравои аз ҳамин нафарҳо ҳастанд, воҷиб ба гардонтон ҳамин аст ки шумо аз ино пайравӣ кунед. шумо замоне аз ино пайравӣ кардан наметонед ё накунед ки шумо ба дараҷаи иҷтиҳод расидагӣ бошед. яъне ҳамон мартаба ва мақомеро ки ҳамин имомҳо доранд, агар ту пайдо кардӣ, майлаш пайравӣ аз инҳо накун. чӣ гунае ки аз даруни оят ҳадис инҳо масъаларо берун мекарданд, тақвое ки инҳо доштанд, илме ки инҳо доштанд, ту ҳам ки агар дошта бошӣ пайравӣ накун. лекин имрӯз бародарои азиз, дар ҳамин тоҷикистони мо ки ҳамин мақому мартабаи Абу Ҳанифаро дорад? ки аз уламомон саркардагӣ то поёнтарин одами мардуми худмон ки дорад? модоме ки надорем, пас ба гардани мо воҷиб аст ки чизеро ки ин азизои худо барои мо ҷамъоварӣ карданд, барои бандагии назди Аллоҳ, мо бояд воҷиб аст ки итоат кунем. ҳеҷ гоҳ, бародарони азиз, ман аз ҳамин суханам хаста шидам. шумо ҳам аз шунидани ҳамин суханҳо шояд дилгирифтаам бошед, ки ман ҳар ҷо нишастам, ҳар ҷо сафар кардам, гуфтам ки пайравӣ аз мазҳаби Абу Ҳанифа кунед. оё шумо фикр мекунед ки амира ман барои ҳаво ва ҳаваси худам мегӯм? оё шумо чӣ фикр мекунед ки агар шумо пайрави Абу Ҳанифа шен, ягон маоши ман зиёд беш, ман маош мегирам аз ин? на, бародарони азиз, фақат он чизеро ки хондам, дидам ва пайравӣ аз мазҳабро, ки новабаста аз кадом мазҳабе бошад, фақат барои мардуми тоҷики мо пайравии мазҳаби Абу Ҳанифа ки пушт ба пушти мо омадааст ва мо бо тариқи ҳазрати имом Абу Ҳанифа ибодат мекунем ки осонтар аст, ман барои ин мардуми тоҷика далолат мекунам ки пайравӣ аз Абу Ҳанифа кунед. вале ҳеҷ гоҳ дар тоҷикистони мо пайравӣ аз дигар мазҳабҳо мувофиқат намекунад. бародаро, агар гапам хато наояд, дар даруни худи ҳамин донишмандои ҳамин тоҷики мо ки мазҳабием, ҳамаи мо ҳанафием, дар ҳамин ҷа дар бисёре аз масоилҳо ихтилоф дорем.
ولی وقتی که ما در مالکی و حنبلی و شافعی بیاد، شما میدونید چقدر کشمکشی ها در این درون پیدا می شود. ولی در همین تاجیکستان ما چند گروه ها بود؟ سلفی بود، تبلیغی بود، تحریری بود دیگر نمودهایش که مثال بودن. زمانهایی که اینا آزاد فعالیت میکردن، شما یاد دارین که در منبرهای مسجد فقط جنجال بود، فقط سرزنش بود، فقط حقارت بود، فقط تکبیرگویی مردم بود. معلوم است برادرای عزیز که دانشمندها را من گوش میکنم، بعضیش زنده و بعضیش مرده، میگن در کدام شهری که کدام مذهب رواج باشد، مذهب دیگر در اونجا داخل نشود، برای که هم سازآمدی نمیشود، هم برای نفرهایی که دشمن مسلمانن جنگ انداختن دو مذهب یا دو گویم پیروای هر رویه ها، اینها را جنگ انداختن بسیار آسانه. برای همین پیروی از مذهب ابو حنیفه برادرها یگان آخی جای گناهش نیست کو. گناهش در کجای؟ اگر گناه می داشت، شما بینین همین 6 تا سیهای سیته میگیم، 6 کتاب معروف، امام بخاری، امام مسلم، بینین امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجه، ابو داود، 6 کتابی که همه جمع آوری حدیثن. همین 6 نفره همش ترجمه حالشون بینین، همه شافعی مذهبن. نفرهایی که برادرای عزیز امام بخاری، امام مسلم اینقدر هزار حدیثایی را که روایت کردن، تا جای حتی مجتهد بودن، با پیروی از مذهب کردن. من اون روز یک عالم مشهور امام سبکی را خواندم. خود امام سبکی میگه که امام بخاری در مذهب امام شافعی است. خودش امام سبکی که یکی از علما و پیروای امام شافعی است، میگه امام بخاری در تمام فروعات و تمام مسائل از امام شافعی میگه پیروی میکرد. اگر پیرو بدن مذهب خطا و گناه میشید، همین نفرها در چه حاجت بود؟ همین 6 کتاب مشهوره که تمام دنیا مسائل را از جمع آوری حدیث همیو گرفتن، همه شافعی مذهبن. خود یک عقیده داریم برادران، نامش عقیده امام طحاوی. اینا وقتی من میگم بسیاری آدمایی که خواندن میدانند. این شخص اول شافعی مذهب بود، ابوالعز. این اول برادران شافعی مذهب بود. بعد از آن بین در انتقال کرد ای مذهب امام شافعی، مذهب امام ابو حنیفه را قبول کرد. یعنی ابوالعز حنفی ای در تمام مدینه، مکه، تمام دنیای اسلام در عقیده امام طحاوی را میخوانند که وای حنفی ای با همین قدر بزرگیش که یک کتاب مشهور معروف دارد، با خودش پیروی ابو حنیفه میکنه. امروز نفرهای پیدا شدن که میگن نه پیروی ای مذهب ضرور نیست، در خانه قبر ای مذهب میپرسند. برادرای عزیز، این یک ابلهی، یک جاهلی ای. این آدما همین یگان متر پیش میبینه و دیگر دور را دیده نمیتونه. یا آدمای بی اندیشن برادرای عزیز. در مکه حضرت عطا ابن ابی رباح و حضرت مجاهد بین خلیفه همون زمان میگفت که بغیر همین 2 نفر فتوای هیچ کس دیگه قبول نکنین. یعنی همه مردم فتوای همین 2 نفر قطعی میرفتن. لیکن یگان بارم اینها مردم ها نگفتن که از پیروی ما مثال دست بکشین. نه، نگفتن. یا در عراق مردم از عبدالله ابن مسعود پیروی میکردن. در مدینه از عبدالله ابن عمر، بچه حضرت عمر پیروی میکردن. یکی هیچ کس در اون زمان ها اراد نگرفت که عبدالله ابن مسعود پیروی نکنین.
عبدالله بن عمر پیروی نه، بلکه مردم از اونها زیر آیت فاسالو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، خدا میگه این دانشمندا را پرسین وقتی چیزی را که نمیدانید. زیر لحاظ دادرای عزیز، من وقتی شما را میگم پیروی ای مذهبتون کنین، زیرا که مذهب ما برادر بسیار مذهبی صافه. الحمدلله رب العالمین هر یک شخصیتایی در این مذهب پیروی میکنن که به خدا قسم یک نفری او تمام عالم و شیخ امروزه را باره، علمش از همه بالاتره. یک تشیدمی محمد تقی عثمانی حاضرم زنده، کتابهای را ببین برادرای عزیز. داملا میخوانی کتابش نمیفهمی، داملا میخوانه نمیفهمن. اینقدر علم بلند دارد، یکی پیروی ای مذهب ابو حنیفه میکنن. برای این فریب نخورین دادرای عزیز. کسی که شما را ای مذهب میخواهد بیرون کند، او غرض داره، او مقصد داره. یا شما را میگد که لازم نیست این حدیث صحیح را آن خیلی که ابو حنیفه میدانست امروز اینها نمیدانند. و دیگر این که برادران عزیز در همین تاجیکستان ما دیگر برکتی مذهب همینه که همه ما یک فهمیش داریم، یک درک داریم، یک عقیده داریم که الحمدلله خوبترین درستترین عقیده ما را همین مذهب با دایم سرجم کردگیه، ما را سرجم کردگیه. میدونید که سرجمی ما، آرامی ما هم با پیروی مذهب ابو حنیفه هم وابستگی داره. یک علتی ناآرامی، ناامنی همین است که وقتی ما یکیمان یا سلفی میشیم یا شافعی میشیم یا تحریری میشیم یا مثال دیگر مذهبا را وقتی میگیریم، یکی از سببهای ناامنی ما در همین ملک خودمان هم همین شیدنش ممکنه. برای همین حرکت کنیم برادران عزیز و گرامی که پیروی ای مذهب ما کنیم و هم راه دین من در درست میریم، هم ملکت من هم آباد هست، تینج هست، امن هست، همچنان باقی میمونه، همچنان باقی میمونه. این است برادر عزیز جواب سوالی که این برادر ما کرده است که شرط نیست هرچی ابو حنیفه گفته است، شرط است برادر عزیز، شرط است که شما چیزی ابو حنیفه گفته است از او پیروی کنید. ولی من چندین بارها گفتم یکی از سببهای محبت ما به ابو حنیفه نبودنش از ابو حنیفه آگاه نداشتن مونه. ما در گرد حیات ابو حنیفه هیچی را نمیدانیم. ما چقدر علم داشت، چند صحابه را زیارت کرد، چقدر مسندا، چقدر جمع آوری حدیثی که حضرت دارد، چه تقوایی که حضرت داشت، چقدر شاگردایی که حضرت داشت. ما که از اینا آگاهی نداریم، امروز هر نفر در پیش ما ابو حنیفه را تنقیدم که کنه، ما از بس که آگاهی نداریم ممکن برای ما یگان هیچ تکانی نمیتد، هیچ غمدار ما نمیکند، به اهمیت و به پروا نگاه میکنیم. برای این دادرای عزیز من یکی از خواهشام همینه که در گرد ابو حنیفه معلومات بسیار پیدا کنیم، بینیم که چقدر همین مردک در دین خدمت کرده، چقدر زحمت‌های زیاد کشیده. الله مهربان توفیق تون دهد، خداوند هدایت تون کنه. خدای مهربان بعضی هدف‌هایی را که انسان‌هایی دارن که میخواهند که خودشان حنفی بگیرن و
لیکن عقیده مردم را ویران کنند، خداوند از این خیل نیرنگا و از این خیل دسیسه ها ما و شما را نگهبان باشد. الهی مهربان محبت و میل ما به سوی دین خدا زیاد گرداند و خدا کند برادرای عزیز که ما و شما از زمره کسانی شویم که هیچ وقت هر یک کارمون، هر یک عملمون غرضناک نباشه، خاص به خاطر خدا باشه. الله حفظتان کند.